हाँ जी, बहुत ही सत्कारयोग दोस्तों, कलमा दा काफला ग्रुप ते मीडिया प्रवास के इस उपराले दे विच तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। ते मैं मैडम गुरजीत कौर अजनाला होरां नूं बेनती करदा कि वो अज दे हासरस कवि दरबार दा अपने शब्दां दे नाल आगाज़ करनगे ते उस तो बाद प्रोग्राम अपनी कंटीन्यूटी दे विच चलदा रहेगा। मैडम गुरजीत कौर अजनाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप जी। कलमा दा काफला फेसबुक ग्रुप वालों हफ्तावारी ऑनलाइन कवि दरबार दी अज दी कड़ी विच अज साडे सारे कवि जिहड़े ने खास रस कवितावां दे नाल हाज़र होए ने। मैं तहे दिल तों इन्हां नूं धन्नवाद इन्हां नूं जी आयां करदी हां इस कवि दरबार दे विच। अज दे इस प्रोग्राम का संचालन जसविंदर कौर जस्सी जी अमरदीप कौर लक्की जी करनगे ते मैं गुजारिश करदी हां जसविंदर कौर जस्सी जी नूं कि वो प्रोग्राम की शुरुआत कर। जसविंदर कौर जस्सी। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਹੈ दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करे। कलमा दे काफले ते परवाज मीडिया दे सहयोग नूं सजदा हां करदी वाहिगुरु करे ये महफिल सदा रहे सजदी, सदा रहे सजदी। शुरू करन जा रहे हैं अज दा हास रास कवि दरबार। हसना खेडना जिंदगी दा एक जरूरी अंग है। हसन नाल 100 बीमारियां दा इलाज हुंदा है। सो हसो खेडो खुशी मनाओ, आओ इस मंच ते रौनकां लगाओ, आओ इस मंच ते रौनकां लगाओ। सब तो पहला मैं सद्दा देन जा रही हां मेरे सत्कारयोग भैन जी जो मेरे गुआंढी भी है लखविंदर कौर पिंकी जी। आओ ते अपनी इस मंच ते रचना लेके आओ, हास रस रचना। गुरजीत कौर जी, डॉक्टर साहब कुलदीप सिंह जी, वो नाम पढ़िया मैनू नाम पहला पता नहीं सी। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, भैन अमरदीप कौर लक्की जी और भैन जसविंदर कौर जस्सी जी, मेरे वालों लखविंदर कौर पिंकी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सब तो पहला ते मैं कलमा दा काफला दे प्रबंधक टीम समुची प्रबंधक टीम नूं दिलों धन्नवाद करदी हां, खास करके भैन गुरजीत कौर अजनाला जी नूं जिन्हां दी अथाह मेहनत सदका ये काफला जिहड़ा बहुत बुलंदियां नशू रहा है और आस करदी हाँ अगे भी इवें होर वधदा जाएगा और आप भैन भरावां दा सारियां दी असीसां दुआवां मिलदियां रहणगियां ते जरूर ये काफला अगे जाएगा। और मैं अपने आप नूं खुशकिस्मत समझदी हाँ कि मैनू भी इस काफले च शामिल होने का मौका मिलिया, इस मंच ते आउण दा मौका मिलिया और आप सब जी दे प्यारियां रूहां दे दर्शन करन दा मौका मिलिया। तो आप सब जी दा धन्नवाद इस प्रोग्राम में शामिल करन। तो मैं अपनी मौलिक रचना जो हास रस कवि दरबार है सब तो पहला पेश करन जा रही हाँ। मेरी मौलिक रचना का सिरलेख है नागणी वाला लड्डू। सुन भैणे एक गल मैं सुनावा, लै भैणे एक गल मैं सुनावा, जस्सी भैणे एक गल मैं सुनावा, सुना भैणे लक्की भैणे एक गल मैं सुनावा, जरूर जी जरूर अपने आप ही हसदी जावा। सुन भैणे एक गल मैं सुनावा, अपने आप ही हसदी जावा। रिश्तेदारां घर ब्याह आ गया, अंदरों अंदरी चढ़ चा गया। रिश्तेदारां घर ब्याह आ गया, अंदरों अंदरी चढ़ चा गया। हर किसे नू दसी जावा, हर किसे नू दसी जावा, दूण सवाई नसी जावा। हर किसे नू दसी जावा, दूण सवाई नसी जावा। सोची पै गई किवें करां तैयारी,
ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਤਿਆਰੀ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲੀ ਅਲਮਾਰੀ। ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਨਾ ਫੱਬੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਨਾ ਫੱਬੇ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੋਤੇ ਰੰਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੋਤੇ ਰੰਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਜਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਜਾਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਸੀ ਆਇਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਜਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਸੀ ਆਇਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਸੀ ਆਇਆ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਮਾਮਾ ਆਇਆ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਜਾਮਾ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਮਾਮਾ ਆਇਆ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਜਾਮਾ ਲਿਆਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਾਮਾ ਕਹੇ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਾਮਾ ਕਹੇ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਭੈਣ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਖਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਭਾਈਆ ਜੋਰੋ ਜੋਰ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਪਾ ਕੇ ਪਜਾਮਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਆਪੇ ਨੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਖਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਭਾਈਆ ਜੋਰੋ ਜੋਰ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਪਾ ਕੇ ਪਜਾਮਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਆਪੇ ਨੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਭੌਂ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੌਂ। ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਭੌਂ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੌਂ। ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਧੀ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਆਪਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਧੀ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਆਪਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਾਇਆ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕਟਾਪਾ। ਟਾਪਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਧੀ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਆਪਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਾਇਆ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕਟਾਪਾ। ਕਾਲੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੈ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋੜਨੀ ਜੰਝ ਪੈ ਗਈ। ਕਾਲੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੈ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋੜਨੀ ਜੰਝ ਪੈ ਗਈ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਢੇਰੋ ਢੇਰੀ। ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਟੱਬਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹਨੇਰੀ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਢੇਰੋ ਢੇਰੀ। ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਟੱਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹਨੇਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਣ ਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਣ ਰਵਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਣ ਰਵਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿੰਕੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰੀ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਭੂਆ ਦੀ ਕੜੀ। आओ जी गुरविंदर कौर गुरी जी। अनम्यूट करो गुरी जी। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਸ ਰਸ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਭੂਆ ਦੀ ਕੜੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਆ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਆ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧਰਾਵਾਂ। ਭੂਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਜਦ ਕਰਿਆ, ਜੱਸੀ ਮੈਮ, ਭੂਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਜਦ ਕਰਿਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰ ਸੀ ਧਰਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਟੱਬਰ ਵਾਹ। ਸੀ ਟੱਬਰ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਸਾਰਾ, ਟੱਬਰ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਿਆ। ਟੱਬਰ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਿਆ। ਕੜੀ ਧਰਨ ਲਈ ਪਤੀਲਾ ਉਸ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ, ਕੜੀ ਧਰਨ ਲਈ ਪਤੀਲਾ ਉਸ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਜਦ ਡੈਡੀ ਘਰ ਸੀ ਆਏ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਜਦ ਡੈਡੀ ਘਰ ਸੀ ਆਏ, ਭੂਆ ਨੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਸਭ ਥਾਲ ਸੀ ਸਜਾਏ। ਭੂਆ ਨੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਸਭ ਥਾਲ ਸੀ ਸਜਾਏ। ਕੜੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੜੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਘਬਰਾਵੇ। ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਘਬਰਾਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਖ ਕੜੀ ਵਰਤਾਵੇ, ਆਖ ਕੜੀ ਵਰਤਾਵੇ। ਬੁਰਕੀ ਖਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਬੁਰਕੀ ਖਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਲਗਾਈ। ਬੁਰਕੀ ਖਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਲਗਾਈ। ਪੰਮ ਘਰ 'ਚ ਹਥੌੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਜਰਾ ਲਿਆਈ। ਪੰਮ ਘਰ 'ਚ ਹਥੌੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੂਆ ਨੇ ਹਥੌੜੀ ਲਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੂਆ ਨੇ ਹਥੌੜੀ ਲਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ। ਸੋਚਣ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਹਥੌੜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਸੋਚਣ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਹਥੌੜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਡੈਡੀ ਬੋਲੇ ਭੈਣੇ, ਡੈਡੀ ਬੋਲੇ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਥੌੜੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਥੌੜੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਪਕੌੜੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚਮਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹਥੌੜੀ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਆਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਥੌੜੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਨੇ ਖੂਬ ਇੰਜ ਸੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਨੇ ਖੂਬ ਇੰਜ ਸੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ। ਭੂਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਸੋਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕੜੀ ਬਣਾਈ। ਕੜੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕੜੀ ਬਣਾਈ। ਸਲਾਹ ਗੁਰੀ ਦੀ, ਸਲਾਹ ਗੁਰੀ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਸੁਚੱਜੀ ਧੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਣਾਓ। ਸੁਚੱਜੀ ਧੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਣਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭੂਆ ਨੇ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਕੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਜੀ ਕੁਵਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਰਸ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਪੇਕੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਪੇਕੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਠੇਕੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇ,
ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਉਣਾ ਏ ਕਦ, ਬੈਗ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ। ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ, ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਬੋਤਲ ਅਜੇ ਘਰ ਹੀ ਵੜਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਬੋਤਲ ਅਜੇ ਘਰ ਹੀ ਵੜਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਏ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਜਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟ, ਗਲਾਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਗ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ। ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੈਗ ਖੂਬ ਪੀਤਾ, ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੈਗ ਖੂਬ ਪੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੇਰ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਰ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਜੇ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਜੇ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਦਾਈ ਚ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਗ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਮ ਚ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਸ ਰਸ ਪਰੋ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸ ਰਸ ਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਾਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਮੇਰਾ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਭੈਣੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝ ਕੋਰ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਆਈ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਆਈ, ਸਮਝਿਆ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰੇ ਰੌਣਕ ਆਈ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ।
ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾ ਕਰਦੀ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸਾ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਭੈਣੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਰ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਭੈਣੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਰ ਕਰਵਾਇਓ, ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਪੜਿਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਭਾਈ, ਜਦ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਭਾਈ, ਡਿਟੇਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਾਈ। ਸੋਚਾਂ ਵੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੱਸੀ ਕਹੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਨਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਰਹੇ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਨਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਣਾ ਬਾਕਮਾਲ ਜੱਸੀ ਮੈਮ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਜੱਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੱਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੱਸੀ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਧਰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰ ਕੌਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੌਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਨਾਵੇ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਰਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਨਾਵੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਗਾਈ, ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਲਿਓ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਜਗੋਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਮ ਐਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੱਸੀ ਸਰ ਲਈ, ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੰਧੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੀਨ ਖਿੱਚਿਆ ਆ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡਿਊਟੀ। ਪਰਚੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕਾਕਾ, ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਪਰਚੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕਾਕਾ, ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਬੋਤਲ ਦਾਰੂ ਦੀ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਿਉਣ ਖਾਤਰ। ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉਸਨੇ, ਸਵਾਲ ਵੇਖ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਰਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਕਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਰੱਖੀ ਲਕੋ ਉਸਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਡਰੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੀ ਪਰਚੀ ਜਦ ਉਸਦੀ ਸ਼ੀਟ ਥੱਲੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਤਲ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿੰਨਾ ਜਾਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿੰਨਾ ਜਾਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਾਕੇ ਦਾ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੁੜ ਉਹ ਕਹੇ ਸਟਾਫ ਤਾਈਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂਡ ਬਣਾਵਣਾ ਈ। ਕਾਲੀ ਘਰਿਓ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਪੈਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲਾਵਣਾ ਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਰਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਫੜ ਕੇ ਪਾਉਣ ਬੋਝੇ, ਦੂਜੀ ਕਾਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਚ ਸਨ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ, ਆਣ ਛਾਪਾ ਫਲਾਇੰਗ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਪਰਚੀ ਫੜੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ੀਟ ਉਸਦੀ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜੀ। ਫੇਰ ਹੋਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਚੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੋਝੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੇਪਰ ਕਰ, ਇੰਜ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਫਿਰ ਫੜਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਿਆ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਾਈਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਿਆ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਾਈਂ, ਇਸ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਏ। ਇੰਜ ਆਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਗਏ ਉਹ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੱਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਨਿਭਾ ਗਏ ਉਹ। ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਲੈਂਗ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਸ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਣਕ ਚਕਾਂਗਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਸ ਰਸ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਰੌਣਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲਾਇਕ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ। ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੱਕੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਤਾਰੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚੋਂ ਝੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਗੀਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਾਡੀ ਜੱਸੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਵਿਤਰੀ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਛੇਤੀ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀਆਂ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਖਰੇ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਏ। ਨਵੀਂ ਅਦਾ ਡਿੱਠੀ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਅਦਾ ਡਿੱਠੀ ਜੀ, ਉਂਗਲ ਡੁਬੋ ਕੇ ਕਹੂੰ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਠੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹੀਰੋਇਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੜਕਾ ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ ਪਈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਸਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲੂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਪਈ ਲੱਭਦੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ। ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਡਾਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਰੋਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਰੋਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲ ਕਰਤੀ ਲੱਕੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਖੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਸਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਬਿਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਸਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸਕਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਸਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਬਿਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਮਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਂਦੀ ਏ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਲੱਕੀ ਉੱਚੀ ਤਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੱਕੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੇਨੂ ਜੁਲਕਾ ਮੈਨੀ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਰੇਨੂ ਜੁਲਕਾ ਜੀ, ਰੇਨੂ ਜੁਲਕਾ ਮੈਨੀ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੋ ਜੱਸੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਸੀ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਸੀ ਤੇ ਹੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁਰਝਾਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਏ, ਮਹਿਫਿਲ ਲਾਈਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੱਸੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਾਲ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਜਿੱਤੋਂ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਆਹੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਸਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਪੂਰੇ ਠਾਕੇ ਲਾਈਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਾ ਤੇ ਹਾਸ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖੂਬ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਬਸ ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕਸੂਤਾ ਹੱਸਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ, ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੱਸਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ, ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੱਸਿਆ। ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ, ਸੋਚੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੋਚੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਪਏ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਪਏ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਗੋਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਖਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੇੜਨਾ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੇੜਨਾ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੰਗ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੰਗ, ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੋਹੇ ਹੀ ਤੰਗ, ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵੱਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਘੂਰੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਨੌ ਸੱਸ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ। ਮਾਂ ਆਖੇ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ। ਮਾਂ ਆਖੇ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ। ਪਤਨੀ ਆਖੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨੂ, ਪਤਨੀ ਆਖੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨੂ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਮਾਨੂ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਮਾਨੂ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਗਿਆ ਅਜਮਾਇਆ। ਵਿਥਿਆ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ
ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹਦੀ। ਮਿੱਥਿਆ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਨਾਟਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਨਾਟਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਡਰਨ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੋਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਨੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਵਾਹ ਪੂਰਾ ਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਵਾਹ ਪੂਰਾ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ ਆਈ, ਵਾਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਫਿਰ ਜੰਜਾਲ, ਨਾਟਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾਇਆ, ਨਾਟਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾਇਆ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਵਿਥਿਆ ਸਾਰੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਵਿਥਿਆ ਸਾਰੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਜਾਵੇ ਭਾਰੀਏ ਬਿਪਤਾ ਟਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨੀ ਪਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨੀ ਪਾ ਲੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਲੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਗਾਇਆ, ਜਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ, ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੱਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਪੜਾਓ, ਜੱਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਪੜਾਓ, ਆਈ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ, ਆਈ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੱਸੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਆ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਕਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਾਕਾ ਗੁੱਡੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਪੜੇ ਕਿਹਾ, ਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਲੰਘੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੱਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੋ। ਲੱਕੀ ਜੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 6 ਤਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ 5:15 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਾ ਐਂਟਰ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ।
ਸੁਣਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦੇ ਖਪਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਣੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦੇ ਖਪਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਣੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਹੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਟਿਕਾਵਾਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਬਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਾਹਤੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਯਾਰੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਐ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ ਜੱਸੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੂੰ ਪਾਵੀਂ। ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ ਜੱਸੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੂੰ ਪਾਵੀਂ। ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਕੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਲੱਕੀ ਜੀ। ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਰਾਉਂਡ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੱਚੀ। ਆਓ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੱਚੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ 525। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਕੱਠੇ 525। ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੁਝ ਇੰਝ ਸੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਮੇਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੁਝ ਇੰਝ ਸੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਥੱਕੇ, ਮਨ ਸੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਪਤਲੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਮੋਟੀ, ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ, ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਹੀ ਛੋਟੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਲੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੀ ਤਰਕੀਬ ਸੁਝਾਈ, ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡ ਕਢਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਤਿਆਰ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਣ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਘਬਰਾਣ। ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਓ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ 55 ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ 60 ਦੀ ਦੱਸੇ, ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਤਰੇਲੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਵੇ ਹੱਸੇ। ਕੋਈ ਸੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਇਕੱਲੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਸਿਆਣੀ, ਕੋਈ ਜਾਪਦੀ ਝੱਲੀ। ਕੋਈ ਆਖਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਿਲ, ਬੁਢਾਪਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਊ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ WhatsApp ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭੇਜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਈ ਕੀ ਕਾਲੀ ਮਾਲੀ। ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ, ਕੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਕਿਹੇ ਆ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਨ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਬਰਾ ਰਹੇ। ਇੱਕਦਮ ਹੱਸਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ,
ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਐਡ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਸੁਣਾਈ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਭ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। दो मिनट रुक जाओ, एक मिनट 2 मिनट रुक जाओ जी, हंस लैन दो। वाह जी वाह, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਭ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਗਲਤੀ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ। श्रीमती भी वट्टे कुड़ियां, श्रीमती भी वट्टे कुड़ियां, सोरी क्या पिछा छुड़ाया, अगो दीना कम करा अजिहे कन्ना नू हथ लाया, अगो दीना कम करा अजिहे कन्ना नू हथ लाया। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾਲ। बहुत खूब बहुत खूब। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। आलो असी लाल। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਹਾਸੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। सही गल, मेरे ते अखां दे विच अथरू आ जांदे जे मैं ज्यादा हंसां ते। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਮੰਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਉਂਡ ਚਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਮੈਮ, ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਹੋਤਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਆਪਣੇ ਹਾਸਰਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੱਸੀ ਮੈਮ? ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਹੋਤਾ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਓ ਜੀ। जी, मैं हासरस कविता लिखी हुई है रोडवेज बस बारे, जेड़े अजकल फ्री चल रही है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, रोडवेज चल गई फ्री बस जी, ਕਿਆ ਬਾਤ। रोडवेज चल गई फ्री बस जी, पेकियां दी तैयारी भैणां लई कस जी, पेकियां दी तैयारी भैणां लई कस जी, एक दूजी नू फिर रईयां ने दस जी, हुण बंदियां दा ना कोई चले इत्थे वस जी, तुर पई पेकियां नू लैके बैग झट बई, कोशिश कीती चढ़न दी बस ते फटाफट जी, चढ़िया ना गया ते फस गई लत जी, चढ़िया ना गया ते फस गई लत जी, बैठी फिर दूजी बस दी उड़ीक विच, ओ भी लंघ गई मारे मत्थे उत्ते हथ जी, ओ भी लंघ गई मारे मत्थे उत्ते हथ जी, देर बाद मिली एक बस चढ़ गई नस जी, कनैक्टर कहे आधार कार्ड कराओ जरा चेक जी, आधार कार्ड कोल ना गई उत्थे फस जी, आधार कार्ड कोल ना गई उत्थे फस जी, कनैक्टर ने जोर नाल सीटी मारी, कहंदा उत्तर उत्तर बीबी अगली बारी, थक हार के घर नूं आउण दी ओने विचार बनाई, थक हार के घर नूं आउण दी ओने विचार बनाई, घर वाले ने पूछया भागवाने तू वापस क्यों आई, ओने कहा सरदार जी मेरी मारी गई सी मत जी, चलो सरदार जी छड्डो हुण पीने आ चाह कप कप जी, पीने आ चाह कप कप जी, रोडवेज बस ते ना कदे भुल के जावां पई, रोडवेज बस दी हकीकत सरब ने सुनाई जी, रोडवेज दी हकीकत सरबजीत ने सुनाई जी, सरबजीत ने सुनाई जी। धन्यवाद जी, कमाल जी कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी अगे जी बोलो अमरदीप कौर लक्की जी। जसी मैम अगली कविता हुण तुसी रखो अपनी हासरस कविता। हाँ जी, मैं एक आंटी सीगे मेरे ते वो बेचारे ना रोज अंकल नूं कहंदे सी मैनूं किते घुमा के लिया, ते मैं ओहदे ते लिखी है वार्ता आंटी अंकल दी। अच्छा जी,
ਹਾਂਜੀ 45 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 45 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖਲੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਚਾਅ ਸਰਦਾਰਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਰਦਾਰਨੀਏ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੇਂਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਲਾ ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਲਾ ਸੂਟ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਜੇ ਪਾਲਾ ਬੂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੱਕੀ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਪਾਲਾ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਵੜਿਆ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹ ਹੈ ਚੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹ ਹੈ ਚੜਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਦੇਖੋ ਬੋਲੇ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਦੇਖੋ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਖਵਾਵਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰੀ ਚੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰੁਕਿਆ ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰੁਕਿਆ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਵਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛਕਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛਕਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛਕਾਵਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਠੰਡੀ ਪੂੜੀ ਛਕ ਲਈ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਠੰਡੀ ਪੂੜੀ ਛਕ ਲਈ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਢੱਕ ਲਈ ਦੰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਲਾ ਦੋ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ 1 ਗਲਾਸ ਪਿਲਾ ਦੋ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ 1 ਗਲਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪਿਲਾਇਆ ਨਾ 1 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ ਨਾ ਉਸਨੇ 1 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਰੱਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਕੰਜੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਐ ਪਾਇਆ ਜੇਬ ਚ ਹੱਥ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਫੋਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੰਨ ਹੋ ਇੱਕਦਮ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੁੰਨ ਹੋ ਇੱਕਦਮ ਖਲੋ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਰੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਰੱਬਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਕੰਜੂਸ ਪਤੀ ਕਿਸਮਤ ਉਜਾੜੀ ਕੰਜੂਸ ਪਤੀ ਜੱਸੀ ਕਿਸਮਤ ਉਜਾੜੀ ਫੋਨ ਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚਿੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਟ ਫੜਿਆ ਜੋੜੀ ਟਾਕੀ ਸੂਟ ਫੜਿਆ ਜੋੜੀ ਟਾਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਗੀ ਕਾਕੀ ਕੀ ਬਾਤ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ
ਕੁਤਰੀ ਚੂਹੀ ਨੇ ਜਦ ਚੁੰਨੀ, ਚੁੰਨੀ ਕੁਤਰਤੀ ਕੁਤਰੀ ਚੂਹੀ ਨੇ ਜਦ ਚੁੰਨੀ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੂਟੇ ਪਾਏ ਮੁੰਨੀ। ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੂਟੇ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕਤੀ ਸਾਰੀ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੂਟੇ ਪਾਏ ਮੁੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਹਾਲ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੁੱਕਾ, ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੁੱਕਾ, ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਨੇ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ। ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਚੋਰ। ਵਿਛੜੀ ਸਖੀ ਮੇਰੀ ਆਈ, ਵਿਛੜੀ ਸਖੀ ਮੇਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਹਿਚਾਨੀ ਭਾਈ, ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਭਾਲ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੀ ਭਾਈ, ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਭਾਲ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ। ਜੂੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜੂੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜੱਸੀ ਨੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਜਾਇਆ। ਜੂੜੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਜੂੜੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪ। ਜੂੜੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ। ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਤਮ ਬਵਾਲ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੱਸੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਟਕ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਫਟ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੰਨੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਨਗ ਨੁਗ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੀ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਭੈਣੇ, ਚੁੰਨੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਿਆਰ। ਕਰ ਦਵਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜੇ ਮਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਟਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਸ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਹਰ ਕਮਾਲ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਟੱਪੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਭ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੋਰਓਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਭੈਣ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਪਿੰਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਜੱਸੀ ਭੈਣੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਦਾ, ਵਾਹ, ਕੱਲ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਦਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਏ, ਕੱਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਏ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ। ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਕਸੂਰ।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਹ। ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਇਹ ਦੋ ਵਾਹ ਜੀ ਨੈਣ ਵਾਹ। ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੱਕਾਂ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਕੀ ਵਾਹ। ਤੱਕਾਂ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਿਆਨ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਦਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਉਦਮ ਆ। ਲੱਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਟੱਪੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਈਦੀ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਟੱਪੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 11 ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਠੱਟੇ 'ਚ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਜੱਸੀ ਅੱਜ ਕਰਾਏ 13 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 15 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਸਿਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੈਕਸਟ ਰਚਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਦੂਸਰੀ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਣੀ ਲਿਖਣੀ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਮੈਮ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਮੈਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜੱਸੀ ਮੈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਟੱਪਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਮੈਮ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਟੁੱਟੇ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਟੁੱਟੇ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਕਲੂਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸੱਜਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸੱਜਣਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸੱਜਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸੱਜਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਾਸਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਜੂਮੇ ਗਮ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਨੇ की। ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਣ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਅਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ, ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਇਹੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਟੀਚਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਤੇ ਰਾਤ ਕਦੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਸੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਪਿੰਕੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਾਸ-ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਖੀ। ਜੱਸੀ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਸੀ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਬੰਦ ਨੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਦੇਖੋ ਕੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਦਰਦ ਹਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ, ਦਰਦ ਹਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ, ਕੋਈ ਰੋ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਅਮਰਦੀਪ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੋਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਕੀ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੱਕੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੀ, ਕਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਜਨਾਲਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਹਾਸ-ਰਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਜੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਲੇਖ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਬ ਕਤਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੱਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੱਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਕੁਤਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੁਰਾਇਆ ਸੀ ਕੁਤਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਾ ਬੱਸ ਚ ਆਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਬੈਠਾ ਬੱਸ ਚ ਆਣ, ਐਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਣ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਏ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਉਡੀਕ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਲੇ ਅੱਡਿਓਂ ਚੜ ਗਈ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ, ਰੂਪ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਕੀਤਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੰਗ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣ ਦੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨੋਂ ਮੰਗ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀਏ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੋਢਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ, ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਦੀ ਜੁੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਗਈ ਉਹ ਚਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਟੌਰ। ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਟੌਰ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਸੁਣਨਾ ਕਰਕੇ ਗੌਰ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਾੜ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾੜ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਤੁਰ ਪਈ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਤੁਰ ਪਈ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਨਾ ਠਾਰ। ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਫੜ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਲਾਚਾਰ। ਸੁਪਨੇ ਮੇਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਗੁੰਮ ਗਏ ਸਭ ਖਾਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੰਨੀ ਪਈ ਆਵਾਜ਼। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਚੈਕਰ ਖੜਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵਿਖਾਣ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਵਿਖਾਣ ਨੂੰ ਜੇਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਚੀਕ ਸੀ ਉੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੱਖ। ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਬਟੂਆ ਸਣੇ ਰੁਮਾਲ। ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਬਟੂਆ ਸਣੇ ਰੁਮਾਲ। ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਸਭ ਲੱਗੇ ਮੁਸਕਾਨ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡ ਹੁਣ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਸਮਝਾਣ। ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸ,
ਸਭ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਘੋਰ ਉਦਾਸ। ਇਹ ਜੱਸੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜੋ ਗਈ ਦਵਾਟੇ ਛੱਡ, ਇਹ ਪਰ ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ਹੋਈ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਇਹ ਪਰ ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ਹੋਈ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੱਸੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੇਡੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਈ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਅੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਰੋਤੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੋ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਸ ਰਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰੀ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਇਹ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ 11-12 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਤਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜਨਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਥਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਆਏ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹਾਸ ਰਸੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਹਾਸ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟਡ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਰਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਡਮ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਰਸੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਥੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਆਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੈਥੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਥੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਰੰਗ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।